प्रभु जीशुकृष्ण के नाम रे आप मान को समस्त को नमस्कार वो धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रार्थना पाई। निश्चय मुझे एपरी धन्यवाद देउथिबी जेते थर मु आप मान को सामना को प्रभु को वाक्य यूट्यूब माध्यम रे आणुथिबी। तो प्रिय प्रभु को संतान माने धन्यवाद देवा संगे संगे निश्चय अनुरोध भी करी आपण माने जदि प्रचारित वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होउछन्ती भूलंतु नहीं। आपण पर अनेक भाई भौणी मैंने अछंती से मानकु मध्य प्रभुंकर वाक्य निश्चय शेयर करंतु। धन्यवाद प्रिय प्रभु संतान माने आज शीर्षक होची पापर सहभागी हुओ नहीं। पापर सहभागी हुओ नहीं। डू नॉट फेलोशिप ऑफ सिन। डू नॉट फेलोशिप ऑफ सिन। पापर सहभागी हुओ नहीं। आसंतु आज ध्यान निमंते जो अंशटी आम पाठ करवा ताहा आपण माने मो सहित खुलंतु एफिसियो पुस्तक तार 5 पर्वर 11 पद। अंधकारर निष्फल कर्म सबुर सहभागी हुओ नहीं बरम से सबुर दोष ही देखाई दियो। अंधकारर निष्फल कर्म सबुर सहभागी हुओ नहीं बरम से सबुर दोष ही देखाई दियो। प्रिय प्रभु को संतान माने प्रभु आपण को काहेकि बाछिछन्ति। प्रभु आपण को काहेकि मनोनीत करि अछन्ति। प्रभुकर वाक्य आमाने गत दिन गुड़िक शिखुथिलु आमाने शुणुथिलु प्रचार मध्यरु जे द्वितीय तिमोथी तार 1 पर्वर 9 पदरु आमाने शिखिथिलु प्रभुଙ୍କ वाक्य कुहे से आमान को परित्राण करि अछन्ति पवित्र आह्वान करि अछन्ति। आमान को कर्म अनुसार से ताहा करि नांति मात्र निज संकल्प वो अनुग्रह अनुसार करि अछन्ति। आउ सेही अनुग्रह अनादि काल पूर्वरे ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे प्रदत्त होइथिला। अर्थात अनादि काल पूर्वरे ईश्वर योजना करिथिले आपण आउ मु बा आम्भे माने ताहांको परिचय पाइबो बोली सेही समय से अनुग्रह करथिले। अनादि काल पूर्वर से अनुग्रह करथिले अनादि काल पूर्वर से आशीर्वाद करथिले जे आम्माने ताहांको जानिबु ताहांको ग्रहण करिबु ओ ताहांको गौरव निमंते जीवन अतिबाहित करिबु। तो प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने अनादि काल पूर्वरे योजना करथिबा व्यक्ति मध्यरु आपण ओ मु अटु। तो प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान प्रभु आपण मानकु एतिपाई बाछिछन्ति एतिपाई मनोनीत करिछन्ति आउ आगो धाड़ी रे आपनको ठिया करिछन्ति ओ आपनको प्रभु तांको वाक्य दी परिष्कृत करिछन्ति एतिपाई ना अनेकंकु आपनको जीवन दे आशीर्वाद करिबा पई। आपण मान जदि परमेश्वरଙ୍କ वाक्य को सुनिबे ताहा ग्रहण करिवे निज जीवन रे लागू करिवे आपण माने अन्य मानक पई आदर्श स्वरूप हेबे। आपण मानक जीवन दे प्रभु अनेकों को आकर्षण करिवे कथा कहिबे प्रभु गौरवान्वित हेबे आउ से सबुर आशीर्वाद आपण ही प्राप्त हेबे। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने आपण माने अब्राहम को विषय निश्चय सुनिछन्ति। परमेश्वर अब्राहम को ऊर देशरु बाहर कर जीवा पई कहिले आम्भे जो देश देखु जो देश आम तुम विषय कहूँ तुम्हें से देश को जाओ बोली कहउछन्ति। तो अब्राहम परमेश्वर को आज्ञा दिन हेले आउ जानिछन्ति अब्राहम परमेश्वर ठारू आशीर्वाद प्राप्त हेले सेतिक नुहे से आशीर्वाद आकर हेले आउ से अब्राहम को द्वारा पृथ्वी मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेला। आउ जानते से अब्राहम को गर्भरु इसहाक जन्म हेले आउ से गोष्ठी मध्य देई ही प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए जगत को आसिले। आपण मानकु बाछिछन्ति परमेश्वर आपण मानकु परमेश्वर तांको वाक्य दे कथा कहउछन्ति आपण मानको जीवन को श्रृंखलित करूछन्ति आपनको जीवन को सजाडुछन्ति एथिपाई सजाडुछन्ति एथिपाई आपनको ओय तो प्रभु तांको वाक्य दे शासन करूछन्ति। यह धार्मिकता संबंध शासन अटे कि परमेश्वर आपण को दे अनेकों को आशीर्वाद करने चाहते। तो आप निश्चित ज्ञान पातु आज जो मेसेजटा आ प्रभु मो दे आपन को कथा कहके जाउछन्ति ताहा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण परमेश्वर आपन को दे अनेकों को आशीर्वाद करिया पई जाउछन्ति ताहा विश्वास करंतु।
প্রিয় প্রভুଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଥାଳିରେ ଭାତ ବାଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ଥାଳିକୁ ଦେଖୁ ପରିଷ୍କାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ପରିଷ୍କାର ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଭାତକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଥାଳିରେ ବାଢ଼ୁ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଉ। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଥାଳିଟି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଳି ଥିଲା, ହୁଏତ ତାହା ରୂପାର ଥାଳି ହେଇଥାଉ କି ସୁନାର ଥାଳି ହେଇଥାଉ କି କଂସାର ଥାଳି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପରିଷ୍କାର ହେଇନାହିଁ ତାହା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କାହିଁକି କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କାହିଁକି କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ହେବା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହୁଏତ ସେହି ସମୟ ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବିନଥିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ବି ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ସେ ଆବ୍ରାହାମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଅନ୍ଧକାରର ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଯଦି ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ ସେଠିକି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ତ ତାର ପିତାମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାର ମା କ'ଣ କରିବେ, ତାର ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବା ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦୌଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ନିଆଁକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେ ପୋଡ଼ିଯିବେ, ଜଳିଯିବେ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସାବଧାନ କରାଏ, ଏଥିପାଇଁ କି ଅନ୍ଧକାରର ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ଆମେ ନୋହୁ ବୋଲି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ତାହାର ସହଭାଗୀ ତ ହୁଅ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ବରଂ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ସେ ସବୁର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦିଅ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେ ସବୁର ଦୋଷ ଆମମାନେ ଦେଖେଇବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଉ ମୋତେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ପଡ଼ୁଅଛି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧକାରର ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ଏକ ଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ନ ହୋଇ ସେଠୁ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହାମକୁ ପୃଥକ କଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ କଲେ, ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ କଲେ, ନିଜର ପୈତୃକ ଗୃହ, ନିଜ ଗାଁ, ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ହୁଏତ କଷ୍ଟମୟ ହେଇପାରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, କେତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକକୁ ସେ ନେତ୍ର ପୁସ୍ତକରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ଧକାର କର୍ମର ସହଭାଗୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରହାରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଛନା ହେଇଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯଦି ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଉଛି, ଜଗତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଅଛି, ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେପରି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ହେଇ ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ
जदि एपरि कष्ट पाउछन्ति जंत्रणा पाउछन्ति ताहाको इग्नोर करंतु कारण आपण पई पुरस्कार अछि प्रचुर पुरस्कार अछि ए कष्ट ए दुख ठारू महानंद जो अपेक्षा अछि ता तुलन रे ए कष्ट किछि भी नाही सेति पाए जेते कष्ट आसे जे दुख आसे जे समस्या आसे प्रभुंग पाए व्यवहार हूँ प्रभु आज्ञाधीन हूँ जो अंधकार कर्म सबूर सहभागी हूँ ना कहीं परमेश्वर आपको प्रेम करते कारण परमेश्वर आपन को प्रेम करते कहीं देखो प्रभु वाक्य मु पढ़ुअछि कहीं सहभागी हूँ ना बोली प्रभुंकर वाक्य कहे तार आउ से एफिस 5 पर्वर 6 पद मु पढ़ुअछि केही तुम्भ मान असार कथारे न भूलाओ कारण एई समस्त कुकर्म हेतु अनाज्ञाबह संतान मानक उपरे ईश्वरंक क्रोध वर्ते। प्रिय प्रभुंक संतान माने आपण ईश्वरंकर अनाज्ञाबह हुंतु ईश्वरंक आज्ञा को लंघन करंतु यह परमेश्वर चाहंती नाही काहेकि ना अनाज्ञाबह संतान मानक प्रति ईश्वरंकर क्रोध प्रकाशित हेबो एथिपाई अंधकार कर्म सबूर सहभागी हुंतु नाही बोली से कहउछन्ते आपण हृदय देखते आपण परमेश्वर वाक्य मानुंट कि नहीं परमेश्वर जानते मनीष बाह्य रूप देखते किंतु ईश्वर अंतकरण देखते। प्रिय प्रभु संतान जो मैंने अनाज्ञाबह हुंती से प्रति ईश्वर को क्रोध आसव क्रोध वर्तव आपण से क्रोधर पात्र हुंतु परमेश्वर चाहती नहीं से अंधकार कर्म सबूर सहभागी हुंतु नहीं बोली परमेश्वर आपको चाहते से पापर सहभागी हुंतु नहीं बोली परमेश्वर आपको चाहते परमेश्वर आपन को प्रेम करते हेतु सावधान कराते। पुणी प्रभुंकर वाक्य कहे प्रिय प्रभु संतान माने से 5 पर्वर 8 पद पढ़ुअछि कारण तुम्भे माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिल किंतु एबे प्रभुंक सहभागितार आलोक स्वरूप होइअछ आलोकर संतान मानक परि आचरण कर आमाने जे पर्यंत प्रभुंक परिचय पाई नथिलो आमाने अंधकार थिलो आमको कहीं बुझिबा व्यक्ति नथिला आमानको कहीं शिखेबा व्यक्ति नथिला किंतु प्रभुंकर वाक्य आम निकट प्रकाश होला ताहा आलोक स्वरूप आमान को देखेला आमान को दोष दुर्बलता को देखेला वर्तमान आम प्रभु को जानला परे आम आलोकर संतान माने ईश्वर होउछन्ते आलोक प्रभु जीशु कहले मु होउछि जगतर ज्योति आमाने होउछु ज्योतिर संतान आमाने होउछु ज्योतिर संतान जेहेतु आमाने ज्योतिर संतान सेति आमाने अंधकार कर्म सबूर सहभागी हेबा पई परमेश्वर आपण को मते चाहंती नाही काहे कि आमान को से गुरुत्व देउछन्ती आमान को से इंपोर्टेंस देउछन्ती आमाने ताहांको सम्मुख रे बहुमूल्य अटू आमाने सेति निमंते ईश्वर को क्रोधर पात्र हो बोली से चाहती नाही। से 5 पर्व एफिस 5 पर्वर 1 पद मु पढ़ुअछि अतएव प्रिय संतान मानक परि ईश्वर को अनुकारी हुओ अतएव प्रिय संतान मानक परि ईश्वर को अनुकारी हुओ। प्रिय प्रभु संतान माने प्रिय संतान मानक परि संतान मानक मध्य प्रिय थांती अप्रिय भी थांती को माने प्रिय थांती बापा मांकर जो माने आज्ञाधीन थांती से माने प्रिय थांती को माने अप्रिय थांती जो माने अनाज्ञाबह थांती से माने अप्रिय थांती आउ जो माने पितामातांकर प्रिय थांती से माने सब पितामाता को आज्ञा को मानु थांती उत्तम जीवन काटती आज्ञाधीन है कार्य करती आउ जो माने अप्रिय थांती से माने पितामाता कथा को अग्राह्य करती इग्नोर करती अबाध्य हुंती से माने पितामातांकर प्रिय होई पारंती नाही जदि हो बापा माँ से मान को जन्म देई थांती किंतु से माने निजर कर्म द्वारा प्रिय व कर्म द्वारा अप्रिय निजे ही सृष्टि करि थांती। तो प्रिय प्रभुंक संतान माने कालबरी क्रूसरे प्रभु जीशु प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ बलिदान ହେଇଛନ୍ତି आपण पाई बलिदान होती मो पाई बलिदान होती किंतु आमे ताहांकर आज्ञा को पालन करने द्वारा आमे ताहांकर प्रिय संतान हो पारिबा
ତ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଫଲୋ କର, ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହୁଅ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। 2 ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ସେ ଏଫେସ 5:2 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଲେ। ତ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ ହେଲେ। ସେହି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ଏଫେସିୟ ତାର 5 ପର୍ବର 12 ପଦ ପଢ଼ିବା। କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥା କହିବା ସୁଦ୍ଧା ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଅନେକ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରନ୍ତି ଗୁପ୍ତରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥା କହିବା ସୁଦ୍ଧା ଲଜ୍ଜାଜନକ। ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏହି ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏପରି ଗୁପ୍ତରେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକାଶରେ କହିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ। ଆମମାନେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପୃଥକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ 11 ପଦରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ଧକାରର ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ 12 ପଦରେ କୁହାଗଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥା କହିବା ସୁଦ୍ଧା ଲଜ୍ଜାଜନକ। 13 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଦୋଷ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, କାରଣ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହା ଆଲୋକ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହେଁ ଆମମାନେ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିନଥିବେ, ପାପ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିନଥିବେ, ଆଉ ପାପର ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ, ଯଦି ସେପରି ପାପର ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ସେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ଆଉ ସେ ବିଚାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଗତର ବିଚାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଜଗତର ବିଚାର ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେହି ସମୟର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ହେବ। ଯେତେ ପରମେଶ୍ୱର ନାନା ଭାଷାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ ବସିଥିବେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଜି ଯଦି ଏହି ଜଗତରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ଏତେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ CCTVରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ହୁଏତ ଆକାଶ ରୂପ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଦେଖାଯିବ। ହୁଏତ ସେହି ସମୟ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ପାପ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଆକାଶ ପରି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଭାଷାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସମସ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ନିଜର ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ ଫେରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ ବି ଆପଣ ମୋତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରକୁ କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଗୁପ୍ତ ପାପ ଆମମାନଙ୍କର କେବଳ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଏପରି ପାପରେ ଯଦି ମୃତ ହେବା, ଏପରି ପାପରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସେଦିନ ସମସ୍ତ ଭାଷାବାଦୀ, ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତ ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନତାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆକାଶ ରୂପ ପରଦାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? କୋଉଠି ଲୁଚିବେ? କୋଉଠି ଲୁଚି ପାରିବା? ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ।
এই ଜୀବନ କେତେ ଦିନର, এই ଜଗତର ଆନନ୍ଦ ମଜା ମସ୍ତି କେତେ ଦିନର, ଦିନେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? କେବେ ଯେ এই ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ନା। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯଦି ହଠାତ୍ ଚାଲିଯାଏ, ଯଦି ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇଁ କେବଳ ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିବ। ଆଉ ସେ ବିଚାର ପରେ ଅନନ୍ତ ନର୍କ ହିଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବ। ମନକୁ ବଦଳିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ପାପ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷ କେବଳ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆସନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ 14 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଠି ହେ ନିଦ୍ରିତ ଉଠ, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି ମୃତମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉନି, ଜାଗତିକ ମୃତମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉନି, ଜାଗତିକ ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉନି। ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ମଣିଷ ଯଦି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ, ତେବେ ତାହାର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ସେ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳେ କ'ଣ ଦେଇପାରେ? ସେ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳେ କ'ଣ ଦେବ? ଯେତେବେଳେ ତା ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ନର୍କକୁ ଯାଉଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇ ସେଠି ରକ୍ଷା ପାଇବ? କ'ଣ ଦେଇ ରକ୍ଷା ପାଇବ? এই ଜଗତରେ ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲାଭ ବି କରିଥିବା ନା, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଅଛୁ, ଅନେକ ସମୟ ନିଜକୁ ଆମେ ଧକ୍କା ଦେଉଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଉନାହୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ନିଜକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏକ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକ ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଏକ ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ହେବା ଅଛି। ଯେଉଁ ପାପରେ ଆମେ ମୃତ ହେଇଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ମରିଅଛି, ତାହା ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି। ସେ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ତେବେ ହେବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁନାହୁଁ, ସେ ମୃତ ହିଁ ରହିଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେ ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବର 15 ପଦ। ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ମୂର୍ଖ ପରି ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ସୁଧରେଇବା, ନିଜ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ସୁଧରେଇବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ନର୍କ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ, ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ ବା ନର୍କ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ କୃତ ହୋଇଥିବା ପାପ ନିମନ୍ତେ ନର୍କ ଯିବେ, ବା ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ। ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ନର୍କ ଯିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବନାନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବନାନ୍ତୁ। କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି। ଗୁପ୍ତରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ଯେ ସମସ୍ତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଲେଖାଇଛି ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ ଲେଖାଇଛି। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ନ ହଉ, ଆମେ ମୂର୍ଖ ପରି ନ ହଉ। ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ, ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ, ଆମେ କୁପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, କିଏ କାହାକୁ ସାବଧାନ କରାନ୍ତି?
ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଥାଉ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଥାଉ। ଦେଖ ଏ କାମଟା କରେ ନା, ଏ କାମ କଲେ ତୋ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଆଜି ବି ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାପରେ ଲିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଶୁଣିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ମୃତ କର୍ମରୁ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ତାହା କ୍ଷଣିକ ଏ ଜଗତର ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗତ କିଛି ଦିନର କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ନେଇଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ, ଆପଣାକୁ କ'ଣ କର ନା ପରଖି ଦେଖ, ଅଜ୍ଞାନୀ ପରିବ ନାହିଁ, ମୂର୍ଖ ପରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ହୁଅ ବୋଲି କହେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ 17 ପଦ, ସେ ବିଷୟ 5:17 ପଦ, ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ଆମମାନେ ନିର୍ବୋଧ ନ ହଉ, ଆମମାନେ ବୁଦ୍ଧ ନ ହଉ, ଆମମାନେ ମୂର୍ଖ ନ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାହା ମାନେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରୁନାହଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଖୋଲା ଭାବରେ ରହିଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ନ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କରି ଫେରି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ପଥକୁ ଆପଣେଇବେ। ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆପଣ ବାଛିବେ ନା ଅଭିଶାପକୁ ଆପଣ ବାଛିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିନେ ନରକ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାପା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜର କୁପଥରେ ଫେରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହେଇ ସେମାନେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ତୁମଠାରୁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କର, ତୁମରି ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କର। ସେମାନେ ଯେବେ ତୁମରି ପଥରେ ଚାଲିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମରି ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କର, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍।